एक हथ जोड़ के बेनती है साडे आगूआं नूं, तुहाडी अगवाही 'च संघर्ष लड़ रहे हैं, तुहाडी अगवाही 'च संघर्ष लड़ांगे, पर तुसीं साडे जिहड़े कोई सलाहां या आइडियाज़ आ उहनूं लओ। जे तुहानूं चंगे लगे तो तुसीं मन लिओ, जे नहीं चंगे लगे तो ना मन्निओ। किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं बेनती आ भी प्लीज़ उस डर तो परां हो। सरकार ने ये गल्लां वार-वार सिरजनियां, तुसीं या असीं इहदा शिकार नहीं होना। साडी हथ जोड़ के बेनती आ भी असीं मिल के गलबात राहीं गल्लां नूं समझिए, आइडियाज़ नूं डिस्कस करिए, आइडियाज़ नूं फिर इंप्लीमेंट करिए। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। एक पासे दिल्ली च मीह दी ठंड दा कहर जारी है, दूजे पासे किसान अंदोलन भी लगातार भखिया होया है। हालांकि किसानां दी केंद्र नाल 7वें गेड़ दी मीटिंग हो चुकी है। केंद्र ने किसान आगूआं तो मंगां लई होर समां मंगदिआं अगली मीटिंग 8 जनवरी नूं रख दित्ती है। इसे दौरान किसानी संघर्ष का साथ दे रहे अदाकार दीप सिद्धू ने जिथे किसान लीडरां दी तारीफ की, उत्थे ही दीप सिद्धू ने कहा कि यह अंदोलन हुण लोक लहर बन चुकिया है, जिस विच हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे ने ते इस गल नूं सब नूं समझण दी लोड़ है। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी गलबात जिहड़ी कुछ पॉलिसीज़ नूं लैके आपां गलबात करांगे, जिहड़ी बड़ी जरूरी आ, क्योंकि अज साडे जथेबंदियां दी जिहड़ी लीडरशिप आ या साडे आगू आ, किसान आगू, उन्हां दी सरकार नाल मीटिंग होई। सरकार नाल अज दी मीटिंग च संगत नूं बड़ियां आसां सी, क्योंकि जिवें सानूं साडे आगूआं ने पिछली मीटिंग च दस्सिया भी सरकार दा रवैया वो बड़ा चंगा रहा ते सरकार साडियां गल्लां मनदी आ ते हो सकदा अगली मीटिंग च कोई हल निकलिया होवे। सो असीं बड़े आसवंद सी भी इस मीटिंग च कोई हल निकलूगा, पर एक बारी फिर मीटिंग बेसिट्टा रही। सो हुण जिस मोड़ ते या जिथे संघर्ष जिहड़े पड़ाव ते पहुंच गया, सानू ये समझ लेना चाहिए भी इदू बाद संघर्ष दी या सरकार दी जिहड़ी इदू बाद रणनीति होगी वो करड़ी होगी, वो थोड़ा जिहा करड़ा करनगे ते सानू भी करना पऊगा। सो इस खातर थोड़ा जिहा विश्लेषण करना, एनालाइज करना इस संघर्ष नूं बड़ा जरूरी आ ते आपस च एक कोआर्डीनेशन पैदा करनी बड़ी जरूरी आ, टीम वर्क पैदा करना साडे लई बड़ा जरूरी आ। साडे लई जदों मैं कहना वो साडे किसान आगूआं च ते साडे च। सो इस ते आपां गलबात करदे हां। सब तो पहलां सानू इस संघर्ष दा जिहड़ा मूल खांसा की आ ते इहदा दायरा किड्डा क वड्डा, ये गल समझनी चाहिदी आ। ये क्यों समझनी चाहिदी आ? क्योंकि इस गल च कोई शक नहीं भी यह किसानी संघर्ष आ। किसे वेले जदों पहिलां किते किसानी संघर्ष पैदा होए आ तां वो किसानां दे संघर्ष हुंदे सी, किसान ही लड़दे सी ते किसान जथेबंदियां दे आगू उस संघर्ष की अगवाही करदियां सी ते उस वेले समय समय ते सरकारां नाल वो लड़ाई लड़दियां सी। इस गल चों असीं मुनकर नहीं हो रहे। इस संघर्ष विच भी जे असीं ये गल समझिए, किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने किसी इशू नूं रैकगनाइज किया या ये कह लीए इस जिहड़े नवें कानून बने आ इस इशू नूं उन्हां ने पछाणिया, इस गल दे उत्ते फिर लामबंदी होई, वो भी किसान जथेबंदियां ने आपदे कैडर के थ्रू की। इस गल तो भी मुनकर नहीं हो सकते। ये गल बिल्कुल सेहरा किसान जथेबंदियां ते आगूआं नूं जांदा भी सारी जिहड़ी इशू नूं पछाणन तो लैके लामबंदी तक दा सफ़र आ वो बाखूबी साडे किसान आगूआं ने निभाया। पर हुण इहदा मूल खांसा की आ, ये सानूं समझना चाहिदा। जो संघर्ष दा हुण रूप साडे सामने आ रहा ते जिस तरह की व्यापक पार्टिसिपेशन या शमूलीयत सामने आ रही आ, उस गल तो सानू ये गल समझ लैनी चाहिदी आ ते ये गल मन भी लैनी चाहिदी आ भी ये कल्ले किसानां दा संघर्ष नहीं रहा। हालांकि मैं भी किसान परिवार चों आ, सारी जिंदगी दादे ने प्यो ने किसानी ही कीती आ ते किसान परिवार नाल संबंधित आ, पर यह गल इस करके सानू समझ लेनी चाहिदी है क्योंकि इसदा दायरा बहुत वड्डा हो गया ते यह इस संघर्ष दा खासियत भी है। इस संघर्ष की ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ
ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਦਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬਰਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਥੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਂਸਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਜਾਂ ਇਹ ਪੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਪੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, 1 ਮਹੀਨਾ 4 5 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਬਤੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਹੁਣ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ। ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ RSS ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਸੋ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਆਪਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ
ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 2-3 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਨਫੈਕਟ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਰੋਗੈਂਸ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟੀਮ ਵਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤਾ ਤੇ ਜਿਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰਜਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਜਾਬਤਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।